आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्रवस्त्रामृता। या वीणा वरदण्डमण्डितकरा। या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माश्रुतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणी खबर सहित मु पुष्पिता। प्रथमे मुख्य खबर। कटकर बारवाटी ठारे आज भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य प्रथम T20 मैच खेल। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रଙ୍କ पवित्र जन्मवार्षिकी आज पालन करा जाउछि। सरपंच हेबापाई ओडिया पढ़ी लेखि जानिबा दरकार राय देले ओडिशा हाईकोर्ट। भारतर जातीय गीत वंदे मातरम स्वाधीनता आंदोलनर शक्ति पालटिथिला कहिले प्रधानमंत्री। आज अंतर्जातीय दुर्नीति विरोधी दिवस पालन करा जाउछि एवं सारा राज्य रे प्रबल ठंडा अनुभूत। एबे संपूर्ण खबर। कटकर बारवाटी स्टेडियम ठारे आज भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य प्रथम T20 मैच खेल। एही मैच संध्या 7टा समय आरंभ हेबो। गतकाली उभय दल बारवाटी स्टेडियम रे अभ्यास करथिले। एहा पूर्वरु भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य शेष होइथिबा टेस्ट श्रृंखला दक्षिण आफ्रिका जीतिथिबा बेले दिनिकिया श्रृंखला को भारत जीति सारिछि। उभय दल एही 5 मैच विशिष्ट T20 श्रृंखला जीतिबा लागि उद्यम करिवे। T20 फॉर्मेट रे विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जाडेजा, KL राहुल खेलु नांती। तेबे नुआ पीढ़ीर खेलाड़ी अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदरंग खेल देखिबा पई बारवाटी क्रिकेट प्रेमी माने बेस उत्साहित अछंती। युव खेलाड़ी सूर्य कुमार यादव भारतीय दलर नेतृत्व नेउथिबा बेले दक्षिण आफ्रिका दलर मार्कोराम अधिनायक अछंती। एठारे सूचनायोग्य भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य 31टी T20 अंतर्जातीय मैच खेल होइथिबा बेले भारत 18टी जीतिछि एवं 12टी मैच रे परास्त होइछि। सुतरां दक्षिण आफ्रिका ठारू भारतर जीतिबा आशा अधिक रहिछि। ओडिशार जातीय संगीत वंदे उत्कल जननीर रचयिता कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रଙ୍କ 137तम जयंती आज पालन करा जाउछि। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रଙ୍କ मूल घर भद्रक जिलार तिहिडी ब्लॉक अंतर्गत तालपदा ग्राम रे, किंतु से जन्म होइथिले कटक सहर रे। 1888 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख माणबसा गुरुवार दिन से जन्मग्रहण करथिले। एथिपाई तांको बापा नाम रखिथिले लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत महापात्र एकाधार रे जणे कवि, गाल्पिक, प्राबंधिक एवं नाटकार थिले। बुढ़ा संखारी तांकर एक प्रसिद्ध गल्प। 1933 मसीह भद्रक उच्च विद्यालय प्रांगण में एक सभा आयोजन करा जाई लक्ष्मीकांत महापात्रଙ୍କୁ कांतकवि उपाधि दिया जायथिला। कांतकविଙ୍କ जन्मपीठ तालपदा ठारे आज ओडिशा साहित्य एकाडेमी पक्षरु तांको जयंती पालन करा जाउछि। एथिरे ओडिया भाषा साहित्य, संस्कृति व उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज जगदेवर कार्यक्रम रहिछि।
ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ଲେଖି ଜାଣିବା ଦରକାର ବୋଲି ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚର ଦାୟିତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଠିକ୍ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ଲେଖି ଜାଣିନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ି ଲେଖି ଜାଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଶକ୍ତି ପାଲଟିଥିଲା। ଏହି ଗୀତ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ବିଭାଜନ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଶଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। ଏହି କାଳଜୟୀ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 2003 ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘରେ ଦୁର୍ନୀତି ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଦିବସ ସଚେତନ କରାଏ। ସାଧୁତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଚରଣ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିବସ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜାପାନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.6 ଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜାପାନର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମି ଆସିପାରେ ବୋଲି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ରବିବାର ରାତିରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ 4.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 7.2, ରାଉରକେଲାରେ 7.6, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7.5, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 7.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୀତଦିନେ ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବେ କିପରି। ଆଖି ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଙ୍ଗ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବା, ପଢ଼ିବା, ଚିହ୍ନିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମ ଆଖି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି, ଧୂଳି, ପ୍ରଦୂଷଣ ତଥା ଟିଭି ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଖିକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏବଂ ଅଧିକ ଶୀତ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଶୀତରେ ଚର୍ମ ଏବଂ ଶରୀର ସହିତ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆଖି ଲାଲ ହେବା, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ପାଣି ବାହାରିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆଖିର ଶୁଷ୍କତା କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି, ଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଜର, ମିଠା ଆଳୁ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ମାଣ୍ଡିଆ, କମଳା, ବୁଟ ଡାଲି, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଚୁନା ମାଛ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୀତଦିନେ ଆଖିକୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସତେଜ ରଖନ୍ତୁ। ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିବା, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା କିମ୍ବା ଆଖିକୁ ଧୂସର ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।